کوئٹہ سے خبر شامل کریں گے، ڈیگاری میں دوہرا قتل، بلوچستان میں غیرت کے نام پر قتل، یہاں پر آپ کو آگاہ کریں گے بلوچستان میں دور جہالت کی یاد تازہ کر دی گئی، پسند کی شادی پر خاتون اور شوہر کو قتل کر دیا گیا، واقعے کی ویڈیو وائرل ہو گئی۔ انتہائی افسوسناک واقعہ بلوچستان میں غیرت کے نام پہ قتل کا ایک تکلیف دہ واقعہ پیش آیا۔ بلوچستان میں پہاڑی علاقے میں لڑکا اور لڑکی کو فائرنگ کر کے قتل کرنے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی ہے۔ اور بلوچستان میں میاں بیوی کا قتل، ہم سب نے بچپن میں کہانیاں سنی، جیسے شیر عالم اور میمونہ کی، جو محبت، حسد اور غلط فہمی کی بھینٹ چڑھ گئی۔ تب ہم ان کہانیوں کو محض کہانی سمجھ کر سنتے تھے، لیکن ان کے پیچھے چھپی تلخ حقیقت سے ناواقف۔ لیکن یہ کہانیاں صرف داستان نہیں، بلکہ ہمارے معاشرے کا ایک سیاہ چہرہ ہیں جو غیرت کے نام پر خواتین کے خون سے رنگی ہوئی ہیں۔ یہ ہے بانو بی بی کی کہانی، ایک ایسی عورت کی داستان جو اپنے ہاتھوں میں قرآن پاک تھامے اپنی آخری سانسوں تک اپنی عزت کی جنگ لڑتی رہی۔ لیکن کیا یہ صرف بانو بی بی کی کہانی ہے، یا یہ ہزاروں خواتین کی چیخ ہے جو غیرت کے نام پر خاموش کر دی جاتی ہیں؟ پاکستان، جہاں صنفی مساوات کے عالمی درجہ بندی میں ہم سب سے نچلے درجوں پر ہیں، آج بھی ایسی خواتین کی کہانیوں سے بھرا پڑا ہے جنہیں اپنی محبت، اپنی مرضی یا اپنی آواز اٹھانے کی سزا موت سے دی جاتی ہے۔ کیا ہم اس ظلم کو روک سکتے ہیں، یا ہماری آنے والی نسلیں بھی ایسی ہی کہانیاں سن کر بڑی ہوں گی، یہ سوچتے ہوئے کہ آخر ہم نے اس بربریت کو کیوں نہیں روکا؟ اللہ نے بیٹی کو رحمت بنا کر بھیجا ہے، مگر المیہ یہ ہے کہ یہاں بیٹی پیدا ہو جائے تو بندہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ کیا اس کو اپنی زندگی کے فیصلے کرنے دیے جائیں گے، یا یہ پہلی بار ہی اپنی پسند کے اظہار پر غیرت کے نام پر قتل کر دی جائے گی۔ ایک ایسا ہی واقعہ بلوچستان کے علاقے ڈگری میں پیش آیا، جہاں عورت کا اپنے بنیادی حقوق مانگنا مردوں کی غیرت کو للکارتا ہے، جہاں گلی کے چھوٹے چھوٹے کتے اپنے آپ کو خدا سمجھتے ہیں۔ یہی چھوٹے چھوٹے خدا جرگہ جیسے فرسودہ اور دوہرے نظام کو استعمال کر کے اپنے علاقے کے لوگوں کی زندگیوں کے فیصلے کرتے ہیں۔ یہ فیصلہ ایک جرگے نے کیا جو بلوچستان کے قبائلی علاقوں میں صدیوں سے چلا آ رہا ہے۔ جرگہ جو سرداروں اور بزرگ مردوں کا ایک اجلاس ہوتا ہے، وہ فیصلے کرتا ہے جو قانون سے بالا تر سمجھے جاتے ہیں۔ اس جرگے میں خواتین کی کوئی آواز نہیں، کوئی نمائندگی نہیں۔ سردار شیرباز سٹکزئی نے بانو بی بی کے بھائی کی شکایت پر بغیر کسی تفتیش کے موت کا فیصلہ سنا دیا۔ آپ کو بتاتی چلوں کہ 2019 میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جرگہ نظام کو غیر قانونی قرار دیا تھا، لیکن یہ نظام آج بھی اپنی جڑیں مضبوط کیے ہوئے ہے۔ کیا یہ ممکن ہے کہ چند مردوں کے فیصلے کسی کی زندگی چھین لیں؟ ویڈیو کا آغاز اس منظر سے ہوتا ہے جہاں بانو بی بی، جو سرخ لباس یا شال پہنے ہوئے ہیں، کو ایک گاڑی سے باہر لایا جاتا ہے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق وہ اپنے ہاتھ میں قرآن پاک تھامے ہوئے ہے، شاید رحم کی اپیل یا اپنی بے گناہی کے اظہار کے طور پر۔ وہ براہوی زبان میں بات کرتی ہوئی سنی جاتی ہے جو کوئٹہ اور مستونگ میں عام ہے، اور کہتی ہے صرف گولی مارنے کی اجازت ہے، کچھ اور نہیں، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنے انجام سے آگاہ تھی اور شاید اپنی موت کے طریقے پر بات چیت کر رہی تھی۔ ایک شخص جسے کچھ رپورٹس میں بانو بی بی کا بھائی بتایا گیا ہے، ان کے پیچھے آتا ہے اور قریب سے گولیاں چلاتا ہے، متعدد گولیاں فائر کرتا ہے، وہ تیسری گولی کے بعد گر جاتی ہے۔ احسان اللہ، جو ان کے شوہر تھے، کو اسی شخص یا کسی اور نے گولی مار دی، اور ویڈیو میں آوازیں سنائی دیتی ہیں جو چیخ رہی ہیں اسے مار دو۔ جوڑے کے جسموں پر اس وقت بھی گولیاں چلائی گئیں جب وہ بے حرکت ہو چکے تھے۔ کچھ رپورٹس کے مطابق بانو بی بی کو 7 بار اور احسان اللہ کو 9 بار گولیاں ماری گئیں، جیسا کہ لاشوں کی کھدائی کے بعد پوسٹ مارٹم سے بھی تصدیق ہوئی۔ یہ ویڈیو ایک نامعلوم شخص نے بنائی، ممکنہ طور پر قبائلی عزت کے نفاذ کو ظاہر کرنے یا تنبیہ کے طور پر۔ بعد میں سے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کیا گیا، جہاں یہ وائرل ہو گئی اور اس نے ملک گیر غم و غصے کو جنم دیا۔ بانو بی بی کی کہانی کوئی واحد واقعہ نہیں، پاکستان میں غیرت کے نام پر قتل ایک ایسی لعنت ہے جو ہر سال سینکڑوں خواتین کی جان لے رہی ہے۔ 2024 میں انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان کے مطابق جنوری سے نومبر تک 346 غیرت کے قتل رپورٹ ہوئے، لیکن ماہرین کا کہنا ہے کہ اصل تعداد اس سے کہیں زیادہ ہے۔
इन्हीं कहानियों में से एक सना यूसुफ की कहानी भी है, जो एक 17 साला टिकटॉक स्टार अपनी मासूम वीडियोस की वजह से मशहूर थी। जून 2025 में इस्लामाबाद में से इसके घर में गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। एज अ सोसाइटी इस कत्ल की मजम्मत करने के हमें कुछ इस तरह के कमेंट सोशल मीडिया पर दिखाई दिए, जैसे कि माशाल्लाह जिसने भी कत्ल किया है अल्लाह इसको जज़ाए खैर दे, फहाशी ख़त्म, शुक्र है कुछ लोगों की गैरत जागने लग गई। बानो बीबी के कत्ल के बाद बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमत हरकत में आई। वज़ीर आला मीर सरफराज बुगटी ने इसे नाकाबिले बर्दाश्त करार दिया और फौरी कार्रवाई का हुक्म दिया। पुलिस ने सरदार शेरबाज सटकज़ई समेत 13 मुश्तबा अफराद को गिरफ्तार किया। FIR में 8 नामजद और 15 नामालूम मुल्ज़िमान का जिक्र है। हैरत की बात यह है कि बानो बीबी और एहसानुल्लाह के ख़ानदानों ने कोई शिकायत दर्ज नहीं की। शायद खौफ या माशरती दबाव ने इन्हें खामोश कर दिया, इसलिए सूबाई हुकूमत ने खुद को मुकदमे का मुद्दई बनाया। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने इस केस का नोटिस लिया और चीफ सेक्रेटरी और IG पुलिस को तलब किया। तफ्तीश संजीदा जराइम के तफ्तीशी विंग के हवाले की गई है। लेकिन क्या ये गिरफ्तारियां इंसाफ की ज़मानत हैं? इंसानी हकूक़ कमीशन के मुताबिक 2024 में 405 गैरत के कत्ल हुए, जिनमें से सिर्फ एक केस में सज़ा हुई। सना यूसुफ, कंदील बलोच और रीमा बीबी के केसेस में भी मीडिया पर हंगामा हुआ, लेकिन चंद हफ्तों बाद ये कहानियाँ धुंधला दी गईं। क्या बानो बीबी की कहानी भी एक ऐसी कहानी बनकर रह जाएगी? बानो बीबी की कहानी सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसी हकीकत है जो हमारे माशरे के ज़ख्मों को अयां करती है। सरदार शेरबाज सटकज़ई ने यह फ़ैसला क्यों किया? क्या ये वाकई गैरत का मामला था या इसके पीछे कोई ख़ानदानी दुश्मनी या जायदाद का तनाज़ा था? कुछ लोगों का ख्याल है कि जिरगा निज़ाम सरदारों की ताकत को बरकरार रखने का एक ज़रिया है जो ख़वातीन की जानों की कीमत पर चलता है। बानो बीबी का ये जुमला कि तुम मुझ पर सिर्फ गोली चला सकते हो, इस सरदारी और जिरगा निज़ाम के एक और पहलू को उजागर करता है कि बलूचिस्तान और डगरी के इलाके में ख़वातीन को या तो चाकू और गला दबाकर कारोकारी किया जाता है। इस वाक़े में बानो बीबी को गोलियां मारकर कारोकारी किया गया। इस कत्ल के बारे में लोग बहुत से सवालात उठा रहे हैं। कुछ लोगों का ख्याल है कि जिरगा निज़ाम सरदारों की ताकत को बरकरार रखने का एक ज़रिया है जो ख़वातीन के कत्ल पर चलता है। जब भी इस किस्म का कोई वाक़या होता है तो हम सबसे पहले हुकूमत या बाकी इदारों को क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इस तरह के वाक़यात के पीछे एक अहम किरदार हमारे रिलीजियस तबके का भी है, जो मस्जिदों में कुरान सामने रख कर बच्चों का रेप करते हैं और फिर जुम्मे के खुतबों में औरतों के ऊपर बेहयाई के इल्ज़ाम लगाते हैं कि क्या ख़वातीन को अपने हकूक़ मांगने आ गए हैं, वो पसंद की शादियाँ करती हैं। और फिर यही माइंडसेट हमारे माशरे के मर्दों में भी आम हो रहा है। और कल जब औरतें गैरत के नाम पर कत्ल होंगी तो इल्ज़ाम किस तबके को दिया जाएगा? हमें तो ये बात समझ नहीं आई कि जब जिरगा निज़ाम 2019 में अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया गया तो फिर किस बेसिस पर पंजाब, बलूचिस्तान और KPK में जिरगा सिस्टम बैठता है और बहुत ही कुछ अक्ल वाले मर्द बैठकर औरतों की ज़िंदगियों के फ़ैसले सुनाते हैं। आप और मैं ये बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ये वाक़या सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, जिसके नतीजे में कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। इनका अपना ट्राइबल लीडर एयर कंडीशन रूम में बैठा हुआ है और मामला अभी जैसे ही थोड़ा ठंडा होगा इन्हें गाड़ियों में बिठाकर अपने घरों को रवाना कर दिया जाएगा। ऐसे वाक़यात को रोकने के लिए ना सिर्फ हमें इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल जिरगा निज़ाम को ख़त्म करना होगा, बल्कि माशरे में गैरत और इज़्ज़त के तस्वर को भी बदलना होगा। आपका क्या ख्याल है, क्या बानो बीबी की कुर्बानी इस माशरे को जगा सकेगी या ये कहानी भी बाकी कहानियों की तरह भुला दी जाएगी? आप और मैं इस सवाल का जवाब बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अगर हम अब ना जागे तो हमारी आने वाली नस्लें मैमूना जैसी हज़ारों कहानियाँ सुनकर बड़ी होंगी और वो ये सवाल करेंगी कि हमने इस बर्बरियत को क्यों नहीं रोका। हम आपसे गुजारिश करते हैं कि अपनी राय कमेंट्स में शेयर करें। क्या आप समझते हैं कि जिरगा निज़ाम को ख़त्म किया जा सकता है? क्या बानो बीबी के कातलों को सज़ा मिलेगी या ये जुल्म इसी तरह जारी रहेगा? अपनी आवाज़ उठाएं, क्योंकि खामोशी इस जुल्म की सबसे बड़ी हामी है।